बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं जोत सिंह लैक्चरर राजनीति शास्त्र शहीद मेजर भगत सिंह सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कालनंगल विखे सेवा निभा रहा हूँ। मेरा बेटे अज का विषय है श्रोमणी अकाली दल। अज आपां श्रोमणी अकाली दल पार्टी बारे पढ़ांगे, जो कि पंजाब की सब तो वड्डी पार्टी है और पुरानी पार्टी है। तुसीं ये जानते हो कि साडे देश दे विच दूजे नंबर ते पुरानी पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी पहली सब तो कांग्रेस पार्टी है पुरानी। उस तो बाद ये 1920 विच इसकी स्थापना हुई। श्रोमणी अकाली दल पंजाब का महत्वपूर्ण खेतरी दल है, जिस की स्थापना बाबा खड़क सिंह अते मास्टर तारा सिंह के यत्नां सदका 14 दसंबर 1920 विच कीती गई। आरंभ विच पार्टी का उद्देश्य पवित्र गुरधामां नूं महंतां दे कब्जे विचों छुड़ाउणा अते उन्हां दी पवित्रता नूं कायम रखना सी अते इस उद्देश्य की पूर्ति लई पार्टी द्वारा 1920 तो लैके 25 तक दौरान जबरदस्त अंदोलन चलाए गए, जिन्हां दे विच बहुत सारे सिखां ने शहीदियां दित्तियां। बेटे, जो तुसीं अज गुरुद्वारा दे देख रहे हो, ये इन्हां दी पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते साडे सिख भरावां ने बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी दित्तियां। जिथे इन्हां नूं देश नाल अंग्रेज़ां दे विरुद्ध लड़ना पै रहा सी, उत्थे अपने धर्म नूं भी बचाउण खातर अपणियां कुर्बानियां दे रहे सी। इस दी लोड़ पई जिहड़े साडे बुद्धिजीव सी उस समय दे, उन्हां नूं इह महसूस कीता कि क्यों ना एक इहो जी पार्टी बनाई जावे जिहदे करके सिखां दे गुरुद्वारे ते इन्हां दी जिहड़ी गुरुआं दी साडी गुरबाणी दी सेध आ, प्रचार आ, उस नूं लोकां तक पहुँचाया जा सके। इस तो बाद जो तुसीं फोटो बेटे देख रहे हो, इस बाबा खड़क सिंह जी की फोटो है तो मास्टर तारा सिंह। इन्हां बुद्धिजीवियों का इस श्रोमणी अकाली दल नूं बनाउण विच बहुत अहम स्थान है, बहुत योगदान है। इस तो बाद जिस वेले फैसला हो गया कि आपां एक कमेटी तैयार करनी है, तो उस समय करतार सिंह झब्बर जी की अगवाई विच अकाल तख्त साहब भारी इकट्ठ किया गया। उस समय श्रोमणी अकाली दल का नाम जिहड़ा दिता गया वो करतार सिंह झब्बर जी द्वारा दिता गया, क्योंकि वो चाहते सी कि इस तरीके का कोई नाम होवे जिहड़ा कि मुर्दियां विच जान पा देवे। इदां दा ना होवे जिन्होंने सुन के लोग कहण कि वाकई कोई पार्टी है। तो उस टाइम ते कईयां ने बहुत सारे सुझाव दिते, कोई सेवा दल, कोई दूजा दल, बड़े दल दिते, पर सरदार करतार सिंह झब्बर जी ने इन्हां दा नाम श्रोमणी अकाली दल वजों तजवीज़ किया, जो सब ने बड़े प्रवान खड़े मत्थे प्रवान किया। तो अज उस तो बाद इसका नाम श्रोमणी अकाली दल पै गया। बेटे, जदों ये अकाली दल की स्थापना हुई तो उस समय जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के पहले प्रधान सी वो सरदार सुरमुख सिंह सी, झबाल सी। अते ये तुसीं जिवें कि तुहानूं मैं दस चुका है पहलां कि जिहड़ी साडी श्रोमणी अकाली दल है, ये भारत की दूसरी पुरानी पार्टी है। आरंभ विच श्रोमणी अकाली दल निरोल सिखां की पार्टी मन्नी जाती सी, परंतु समय अते स्थितियां नूं देखदिआं होइआं पार्टी द्वारा दूजे धर्मां दे लोकां नूं भी शामिल किया गया, जिस नतीजे वजों बहुत सारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म नाल संबंधित रखने वाले लोग भी पार्टी नाल जुड़ गए। पार्टी द्वारा ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां अते जातियां नाल संबंध रखने वाले लोगों नूं पार्टी विच उच्च अहुदिਆਂ ते नियुक्त किया गया, चोण लई टिकटां दित्तियां गईयां आदि। इस सब के नतीजे वजों पार्टी पंजाबियों की पार्टी बन गई, जिस पार्टी का फायदा भी बहुत ज़्यादा होया। तुसीं ये देखते हो कि इस तो बाद जिस वेले इन्हां दा शुरू होया तो जिवें देश नूं आज़ाद करवाउण वास्ते महात्मा गांधी जी ने कई तरह के अंदोलन स्टार्ट किए सी, लड़ाइयां लड़ियां सी, ते उस तो उन्होंने इस तरीके नाल सिखां ने भी बहुत सारे अंदोलनां का सामना किया। बहुत सारे जिहड़े सिंह सी इन्हां अंदोलनां विच शहीदी पा गए। जिवें आपां सुणदे हां कि ननकाणा साहिब का मोर्चा, कई बार आपां सुणदे हां भी अपना चाबियां का मोर्चा, गुरु का बाग का मोर्चा, ठीक है, जैतो का मोर्चा, ये सारे प्रमुख जिहड़े मोर्चे ने ये बहुत ही लड़ाइयां लड़ के अंग्रेज़ां नाल, महंतां नाल, क्योंकि जिहड़े अंग्रेज़ सी वो सीधे ते अपने सिखां लड़ नहीं सकते। उन्होंने देखा क्योंकि वो शुरू तो फुट पाओ तो राजनीति लड़ के राज करते सी, तो उन्होंने महंतां नूं अगे कीता
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਫੇਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਹੰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਤੇ ਚਤੁਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਾਂ YouTube ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਇਹ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਚਰਹੀਣ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਈ 150 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਣ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇਗਾਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਗਾੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਨੈਣਦਾਸ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਬੇਟੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 25 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ 25 ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਜਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਹ ਸੀ ਹੋਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਬੇਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਏ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਸੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ 25 ਤੱਕ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਟੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਮੰਨਤਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਲੋਗੋ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਵਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਬੇਟੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਿਖਿਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 1945-46 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ।
1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 62 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਲਾਲਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1972 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਭਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1977 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੰਡੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਫੋਟੋਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2008 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ, ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖ ਥੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾੜੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 4 ਆ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣਾ। ਬੇਟੇ ਸਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਬੇਟੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੰਸੀ, ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਤੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ 2000 ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NDA ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ NDA ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਏਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਘੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।